सत श्री अकाल गाइस, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल अमृत स्टडी टिप्स। ते अज दी वीडियो च असीं तुहाडे लई लैके आए हैं 9वीं क्लास का फाइनल पेपर फुल सॉल्वड सैंपल पेपर जो कि होएगा तुहाडा 6 तरीक नूं सोशल साइंस स्टडीज़ का। ते चलो देखते हैं, पहला टाइम मिलेगा तुहानूं 3 घंटे ते 80 नंबरां का होएगा। भाग ऊड़ा पहला बहुविकल्पी प्रश्न भाग ऊड़ा। सूती कपड़े किस तो बनते हैं? कपाह। हाँ जी, अगे पुराने राज दौरान आर्थिक गतिविधियां का भार किस द्वारा चुक्या जाता सी? हाँ जी, तीजा वर्ग। इन्हां विचों किहड़े राज की वसों घनता 2011 की जनगणना अनुसार सब तो वध है? हाँ जी, आ जाएगा बिहार। अगे चौथा, फ्रांसीसी इतिहास विच किस समय नूं अतक दे दौर दे नाल जानिया जाता है? 1792 तो 1793 ईस्वी। हाँ जी, अगे पंजवां, भारत विच कानून निर्माण की आखिरी शक्ति किस कोल है? राष्ट्रपति। हाँ जी, अगे छेवां, हेठ लिखे देशों विचों वीटो शक्ति किहड़े देश कोल नहीं है? भारत। सतवां, किहड़ी दरिया मानसरोवर लागे चकसताल झील विचों उपजदा है? सतलुज। सतलुज अते घग्गर नदी दे विचकार दे इलाके नूं डैश कहंदे हन? मालवा। पंजाब दे किहड़े जिले नूं चिट्टे सोने की भूमि भी कहा जाता है? मानसा। खेत्रफल की दृष्टि पक्षों भारत तो बाद सब तो वड्डा देश किहड़ा है? हाँ जी, राजस्थान। हाँ जी, अगे 11वां, मंत्री मंडल दी मीटिंगां की प्रधानगी करता है? प्रधानमंत्री। इन्हां विचों किहड़ी झील कुदरती नहीं है? रंजीत सागर। हाँ जी, अगे भाग है 12 नंबरां का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हेठ लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक विच दिओ। खेत्रफल पक्षों संसार विच तीसरे स्थान ते किहड़ा देश है? चीन। बिस्त दुआब विच बिस्त तो की भाव है? हाँ जी, बिस्त हुंदा ब्यास ते सतलुज। संसार का सब तो वड्डा डेल्टा किहड़ा है? गंगा डेल्टा। हाँ जी, अगे प्रश्न, मादा भ्रूण हत्या तो की भाव है? मां दी कुख विच ही मादा भ्रूण खत्म करन नूं मादा भ्रूण हत्या कहंदे हन। इस नाल लिंग अनुपात घट जाता है। पिंड दे लोकां द्वारा कीतियां जाण वालियां 2 गैर खेती क्रियावां दसो। हाँ जी, इसदा उत्तर आ जाएगा गैर खेती क्रियावां हेठ लिखे अनुसार हन डेयरी ते मुर्गी पालन। हाँ जी, अगे अन्न सुरक्षा तो की भाव है? अन्न सुरक्षित राही अन्न पहुँच विच होना चाहिए है ते उस अन्न नूं खरीदण की समर्था होवे। अन्न दे उपलब्ध होण तो भाव है कि देश के अंदर अन्न पैदा करना। अन्न की पहुँच तो भाव है कि हरेक व्यक्ति नूं लोड़ींदी मात्रा विच अन्न आसानी नाल प्राप्त हो सके। हाँ जी, अगे 7वां, सप्त सिंधु तो की भाव है? वैदिक काल विच पंजाब नूं सप्त सिंधु कहा जाता सी क्योंकि उस समय 7 नदियां का देश सी। जजिया तो की भाव है? जजिया एक किस्म का धार्मिक कर सी जो मुगल शासक गैर मुस्लिम लोगों तो इकट्ठे करते सन। इस दे बदले वो उन्हां दी रक्षा की जिम्मेवारी लैंदे सन। हाँ जी, अगे 10वां, किस किस्म दीयां भेडां दी उन्न सब तो वधिया हुंदी है? ये तुसीं देख लिओ आप ही, ये कर लिओ तुसीं आप ही सॉल्व। ते अगे 11वां, अजकल दुनिया के ज़्यादातर देशों विच किहड़ियां शासन प्रणालियां अपनाईयां जा रही हैं? ये भी देख लिओ तुसीं। कि भारत विच केंद्र ते राज्यां विच किहड़ियां शासन प्रणालियां अपनाई गई है? भारत विच संघ ते राज्यां विच संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। हाँ जी, अगे भाग ईड़ी आ गया। इस भाग विच 8 भाग प्रश्न हैं। प्रश्न उत्तर, हिमालय पर्बत की उत्पत्ति ते नोट लिखो। उत्तर,
ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਉਤਪਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਟਿਬੇਟਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਚੌੜਾ ਸਾਗਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭੂ-ਖੰਡ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਭੂ-ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਛੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੱਜਣ ਪਦਾਰਥ ਕਾਵ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰ ਆਦਿ ਡਬਿਜ਼ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂ-ਖੰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੋੜ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਲਿਤ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੋਅ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਚਾਰ ਚੋਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਚੋਅ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟਾਰ-ਧਾਰ ਤੇ ਸਲਾਗਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਚੋਆਂ ਹਨ। ਬਾਣਾ ਚੋਅ, ਟੌਸਾ ਚੋਅ, ਬਲਾਚੌਰ ਚੋਅ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਚੋਅ, ਨਰਿਆਲਾ ਚੋਅ, ਮੌਲੀ ਚੋਅ ਆਦਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਅ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਅਮੀਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੌਸਮੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਭੁੱਖ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਜਿਹਦਾ ਉੱਤਰ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮੰਜੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰੂਸ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗੀ ਵਰਗੀ ਦਸ਼ਾ ਉਤਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ, ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ, ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਲੇਖ, ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਸੱਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 8 ਭਾਗ ਇਹਦੇ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਣਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਖੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇ 4 ਵਰਣਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਾਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ 2 ਲਿਖਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਦ। ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਕਰਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ, ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਲਟ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਕਟ ਝੀਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਕਟ ਝੀਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਗ ਕੱਕਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਓ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ, 50 ਸੈਮੀ ਤੋਂ 100 ਸੈਮੀ ਬਰਖਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।